کیا تم اسے میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہو برائے مہربانی پلیز؟ یہ جملہ آپ کیسے کہیں گے ایک لڑکے کے لیے اور ایک لڑکی کے لیے اگر کہنا ہو تو پھر کیسے کہیں گے؟ آئیے یہ دیکھتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا، میں نے کہا کیا تم اسے شیئر کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے مطلب زبان کیسے بدل جاتی ہیں کہ ہم اپنی اردو میں بھی یا ہندی زبان میں بھی ہم شیئر لفظ ہی بولنے لگ گئے ہیں اور اسی کو سمجھنے لگ گئے ہیں، اور اس سے ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ لفظ ہماری زبان کا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر میں صحیح والا لفظ بولوں اس کی جگہ پہ، مثلاً کوئی اردو کا دوسرا لفظ بولوں، تو وہ شاید بڑی عجیب سی بات لگے۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ کیا تم مجھے اس میں حصہ دار بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ حصہ دار بنانا کتنا تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے۔ تو زبان کس طرح سے بدل جاتی ہیں آپ دیکھیں ذرا۔ حالانکہ یعنی شراکت داری کرنا، شراکت دار بنانا، یہ ہوتا ہے شیئر کرنا، ٹھیک ہے؟ کسی چیز کو کسی دوسرے کے ساتھ حصہ دار بنانا کسی کو، تو وہ ہم استعمال نہیں کرتے، اور دیکھیے زبان کیسے ایک سے دوسرا لفظ جو ہے وہ بالکل ہی ریپلیس ہو جاتا ہے۔ اور اب دیکھیے ہم اگر میں صحیح والی اردو بولوں کسی کے ساتھ تو شاید اس کو سمجھ ہی نہ آئے۔ خیر یہ تو ایک سائیڈ نوٹ پہ بات تھی۔ تو خیر یہ کیسے کہیں گے آپ کہ کیا تم اسے شیئر کر سکتے ہو؟ اب یہ آپ کہیں گے، دیکھیے یہ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو کر سکنا والے جملے ہیں نا، یہ سارا اگر آپ ہمارے کورس پہ جائیں گے talkslangarabicthinkific.com پر، ٹھیک ہے؟ تو اس ویب سائٹ پر جائیں گے تو اس میں اگر آپ چیپٹر نمبر 4 جو ہے نا، یہ دیکھیے لیسن نمبر 35 کر سکنا والے جملے، تو اس میں یہ ساری چیز آپ کو سکھائی گئی ہے کہ یہ جملے جو ہیں یہ کس طرح سے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ وہ سارا سبق تو ہم نہیں پڑھ سکتے، تو وہ آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو ممکن تشارک، اب دیکھیے وہ لفظ وہی ہے دراصل، یعنی ہم نے جو اردو میں بولتے ہیں نا شراکت دار بنانا، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی کو حصہ دار بنا لینا کسی چیز میں، اس کے ساتھ شیئر کر لینا، تو اسی سے وہ لفظ ہے۔ دیکھیں شراکت داری، اس میں بھی شین رے کاف ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بھی آپ کو شین نظر آ رہا ہے، رے نظر آ رہی ہیں، اور کاف نظر آ رہا ہے، یا را نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ عربی کے لحاظ سے بولیں تو دیکھیے وہی چیز ہے، اسی سے دراصل یہ لفظ بنا ہوا ہے، یا دونوں ایک دوسرے سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے؟ تشارک، اور تشارک کا مطلب ہے تم حصہ دار بناتے ہو، تم شراکت دار بناتے ہو، تم شیئر کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ یا کرو گے۔ لیکن جب ہم اس کو ممکن کے ساتھ لگا رہے ہیں، ممکن کا مطلب کیا ہے؟ پاسبل، ممکن، جیسے ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں کہ بھئی کیا آج چھٹی ممکن ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، چھٹی کوئی ممکن نہیں ہے، کام کرو۔ اچھا جی، تو ممکن تشارک یعنی پاسبل ہے، کر سکتے ہو، تشارک تم شیئر کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ یہ پورا لفظ کہیں گے ایسے، ممکن تشارک، کیا تم شیئر کر سکتے ہو؟ اور یہ ہم لڑکے سے بات کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیے، یعنی ہمارے سامنے جو بندہ ہے وہ ایک لڑکا ہے، ایک میل ہے، ایک مرد ہے، ہم اس سے بات کر رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں ممکن تشارک، یعنی کیا تم شیئر کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیے، آگے آ گیا ہاں۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بیچ میں یہ جو پنک کلر کا ہے اتنا سا حصہ، یہ میں نے ابھی چھوڑ دیا ہے، وہ اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ جب ہم لڑکے سے بات کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے ہم صرف یہی جملہ اتنا لفظ بولیں گے تشارک، وہ لڑکی کے لیے ہے، اس لیے وہ چھوڑ رہے ہیں، تو ہم کہیں گے ممکن تشارک ہاں۔ ہاں کا مطلب ہے اٹ، یعنی کین یو پلیز شیئر اٹ، اسے، کیا تم اسے میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہو، کیا تم یہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہو، تو وہ ہاں آئے گا وہاں پہ۔ اب یہ ہاں کیوں آئے گا، یہ بھی اگر آپ ہمارے ویب سائٹ پر جائیں گے نا talkslangarabicthinkific.com پر، اس میں چیپٹر 4 بہت اہم ہے اور چیپٹر 2 بہت اہم ہے، ساری زبان آپ کو اس سے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ دیکھیے کہ لیسن نمبر 11 جو ہے وہ اسی کے بارے میں ہے کہ یہ ہاں کیا چیز ہے، کچھ اور کہنا ہو تو اس کے لیے کیا کہیں گے، یعنی کیا تم ان سب چیزوں کو میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہو، اسے کیا کہیں گے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری اور چیزیں ہیں۔ تو یہ لیسن 11 جو ہے، اس میں لیکچر 1، لیکچر 2، لیکچر 3، اس میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل مل جائے گی بڑے ہی آسان الفاظ میں، ٹھیک ہے؟ تو
कैन यू प्लीज़ शेयर इट, मुमकिन तिशारिका, ठीक है। और मिन फदलक, और यहाँ पे भी देखिए फदलक कहेंगे जब लड़का बात कर रहा है, तो लड़के से बात कर रहे हैं, सॉरी, जब लड़के से बात कर रहे हैं। ये जुमला तो कोई भी कह सकता है, लड़की भी कह सकती है, लड़का भी कह सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिपेंड करता है कि आप बात किससे कर रहे हैं। लड़के से बात कर रहे हैं तो फिर ये तब्दीलियाँ होंगी, और लड़की से बात कर रहे हैं तो फिर उस हिसाब से तब्दीलियाँ अभी हम देखेंगे, लड़की वाला जुमला। तो लड़के से बात करते हुए कहेंगे कैन यू प्लीज़ शेयर इट, मुमकिन तिशारिका मिन फदलक, इस तरह से कहेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं, अगर सामने लड़की होगी तो क्या कहेंगे। हम कहेंगे मुमकिन तिशारिकी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, तिशारिकी हो जाएगा। यानी ये देखिए यहाँ पे ये जो लफ्ज़ हैं इसमें इस तरह से ज़ेर आ जाएगी, ठीक है। ये जब लड़की से बात करेंगे ना तो यहाँ पर ज़ेर आ जाएगी। हम कहेंगे मुमकिन तिशारिकीहा, ठीक है, इस तरीके से मुमकिन तिशारिकीहा। हमारे सामने लड़की है तो हम उससे कह रहे हैं कि कैन यू शेयर इट, और मिन फदलिक, लड़की होगी तो फदलिक, लड़का था तो फदलक, ये फ़र्क होगा। तो मुमकिन तिशारिकीहा मिन फदलिक, कैन यू प्लीज़ शेयर इट, इस तरीके से ये जुमला आप कहेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये सारे जुमले और इस तरह के मज़ीद जो भी जुमले आपके जहन में आते हैं, आप अपने हिसाब से वो आप ख़ुद बना सकते हैं, अगर आपने बोलचाल वाली अरबी जो है उसको सीखा हो, और वो बहुत आसान है, आप हमारे कोर्स से बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। अब उसके लिए अगर आप कुछ फ्री लेसन्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर तो जा ही सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब का चैनल है स्लैंग अरबिक कोचिंग का, आप इस पर जाइए, ठीक है। एक तो वीडियो वाले सेक्शन में जाएं तो आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी देखने को, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, वो भी देखिए ज़रूर। और प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो पहली प्लेलिस्ट जो है सऊदी एंड गल्फ स्पोकन अरबिक कोर्स, उसमें आपको हमारे कोर्स के फ्री लेसन्स मिलेंगे जो आप जाके यहाँ फ्री में देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त हैं। ख़ास तौर पे जो पहले लेसन नंबर 3 तक तो इंट्रोडक्शन ही चलता है, ठीक है, और वो भी अच्छे हैं, बहुत अहम हैं, ज़रूर देखिए, यू विल एंजॉय, ठीक है, और आपको बड़ी नई चीज़ें पता चलेंगी। लेसन 2 बड़ा ज़बरदस्त है, आपको बड़ी अलग अलग चीज़ें पता चलेंगी कि अच्छा यार लफ्ज़ तो वही है, लेकिन ये सिर्फ आवाज़ मुख्तलिफ होने की वजह से मैं समझ नहीं पा रहा था, हालांकि वो तो वही बोल रहा था जो मुझे पता है, ठीक है। यानी आप किसी मिस्री को सुने तो वो आपको कहेगा गन्ना गन्ना गन्ना, ठीक है, आप सोचेंगे ये गन्ना क्या है, तो वो हमारी उर्दू ज़ुबान वाला जो गन्ने का जूस होता है वो वाला गन्ना नहीं है, ठीक है। तो लेकिन वो लोग गन्ना बोलेंगे, ठीक है। अब ये गन्ना क्या लफ्ज़ हैं, आप हैरान रह जाएंगे, हालांकि ये आपको पता है। वो पता किस तरीके से है कि हम जन्नत लफ्ज़ जो है जन्नतुन, ठीक है, यानी जिसको अरबी ज़ुबान में बाग कहते हैं, बाग के लिए जन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसके अलावा बुस्तान वगैरह भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जन्ना का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। तो वो जीन को गाफ पढ़ते हैं तो वो जन्ना की बजाय उसको गन्ना बोलते हैं, और हम जिनको मालूम है कि जन्ना जो है उसका मतलब बाग है, लेकिन चूँकि वो गन्ना बोल रहा था तो हमें समझ नहीं आ रही थी। तो ये चीज़ आपको लेसन 2 में देखने को मिलेगी। इसी तरह से बाकी लेसन्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं। लेसन नंबर 5 बहुत अच्छा है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 ज़रूर जाके देखिए, फ्री में देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ्री लेसन्स आप देखिए। अगर आपको मुकम्मल कोर्स ख़रीदना है तो आप इस वेबसाइट पर जाइए जो मैंने आपको दिखाई अभी, talkslangarabik.thinkific.com पर। और इसी तरह की वीडियोस हर रोज़ हासिल करने के लिए हमारा जो ये पहला जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, इसको ज्वाइन करके रखें, ताकि आपको वीडियोस जो है वो हर रोज़ मिलती रहें। यूट्यूब की फ़ीड में कभी ऊपर नीचे मिस हो जाती हैं, तो ग्रुप में आप रहेंगे तो मिस नहीं होगी, हर रोज़ आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा कोई मैसेज नहीं होता, वो ग्रुप ओपन नहीं है फॉर एवरीबडी टू मैसेज, ठीक है, वो क्लोज ग्रुप है, उसमें सिर्फ एक ही मैसेज आता है बस, इसके अलावा और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। और कौन से जुमले आप चाहते हैं कि हम बनाएं, कमेंट्स में लिखिए, हम मिलकर बनाएंगे।